गुड इवनिंग। एकाउंट में पहला भाग में 9मुं चेप्टर खाता वही खतवणी। आम नोंध उपरथी खतवणी आपणे शीखी लीधी। हवे एना पछीनुं पेटा नोंध उपरथी खतवणी। पेटा नोंध आपी होय तो पेटा नोंध पहला बनावानी। पेटा नोंध बनी गया पछी एना उपरथी खतवणी करवानी। दाखला नंबर 7 नी बात करी। स्वाध्यायनी अंदर पेज नंबर 244 एमां दाखला नंबर 7 एमां पेला पेटा नोंध बनावानी छे। नीचेना व्यवहारों परथी अमजद गारमेंटना धंधानी पेटा नोंध तैयार करो। कई कई पेटा नोंध तैयार करवानी ई तमे व्यवहार जोवो ने तो तमने ख्याल आवशे के आपणे कई कई बनावानी छे। पेटा नोंध तैयार करी अने खाता वही में जरूरी खाता साथे खतवणी करो। पहलो व्यवहार जे छे 48,000 नो माल 10% वेपारी वटावे जुबेन ट्रेडर्स पासेथी खरीद्यो। एमां खरीद नोंध आवे। खरीद्यो एटले उधार मालनी खरीदी। कई नोंध आवशे? खरीद नोंध। 42,000 नो माल 5% वेपारी वटावे महजर पासेथी खरीद्यो। आनी नोंध पण क्यां थशे? खरीद नोंध में थशे। एटले एक तो खरीद नोंध बनावी पड़े। महेश स्टोर्स पासेथी 20,000 नो माल 5% वेपारी वटावे खरीद्यो। बराबर। आमां पण आपणे खरीद नोंध आवशे। अशरफ फर्निचर मार्ट मांथी 12,000 नुं फर्निचर खरीद्युं। फर्निचरनी खरीदी मिलकतनी उधार खरीदी खास आम नोंध में लखाय। शेमां लखाय? खास आम नोंध में। एटले खास आम नोंध बनावी पड़शे। एक खरीद नोंध आई, बीजी कई आई? खास आम नोंध आई। 7मुं राजा भाई ने 24,000 नो माल 20% नफो चढ़ावी 10% वेपारी वटावे वेच्यो। मालनु वेचाण थयुं छे। वेचाण नोंध बनावी पड़े। सलमान ने 36,000 नो माल 5% वेपारी वटावे वेच्यो। अहींया पण वेचाण नोंध। दिनेश भाई ने 4,000 नो माल परत कर्यो। ने दिनेश भाई ने आपणे दिनेश भाई ने माल परत कर्यो एटले खरीद परत थयुं। शुं थयुं? खरीदेलो माल आपणे शुं आप्यो? पाछो आप्यो। तो खरीदेलो माल पाछो आप्यो एटले खरीद परत नोंध बने। कई नोंध बने? खरीद परत नोंध। पछी जीनुभाई ने 12,000 नो माल 10% वेपारी वटावे वेचो। आ वेचाण नोंधनी अंदर आवशे। राजा भाईए 6200 नो माल पाछो मोकलाव्यो। राजा भाईए 6,200 नो माल पाछो मोकलाव्यो। वेचेलो माल पाछो आव्यो। वेचाण परत। सलीम ने 3500 नो माल परत कर्यो। खरीद परत। अने मितुले 1600 नो माल पाछो मोकलाव्यो। ई वेचाण परत। एटले टोटल 5 पेटा नोंध आई। केटली आई? 5। खरीद नोंध, खरीद परत नोंध, वेचाण नोंध, वेचाण परत नोंध अने खास आम नोंध। आटલું બનાવવું પડશે પહેલાં। બની ગયા પછી એની ખતવણી કરવાની। પછી એની શું કરવાની? ખતવણી। કયા બે ચેપ્ટર આની અંદર છે તમને એ કહી દઉં તો પેટા નોંધનું ચેપ્ટર, ખાસ આમ નોંધનું ચેપ્ટર। પેટા નોંધ, ખાસ આમ નોંધ આ બે ચેપ્ટર અને એની સાથે ખતવણીનું ચેપ્ટર। એક સાથે 3 ચેપ્ટર છે। ધ્યાન રાખજો થોડુંક। આપણે પહેલાં પેટા નોંધ બનાવી તો પેટા નોંધ કેવી રીતે બને એ આપણને ખબર છે। ખરીદ નોંધ યાદ કરો કયા કયા ખાના બને ખરીદ નોંધમાં? खरीद नोंध में खाना कया कया आवशे आपणी माटे? एक तो तारीख, बीजू वेपारीनुं नाम, एक तारीख, बीजू वेपारीनुं नाम, पछी आवक भरतिया नंबर। सौथी पहला खरीद नोंध बनावजो। पहला खरीद नोंध बनावी आपणे। खरीद नोंध ऊपर कोना चोपड़े छे एवी रीते लखो तो चाले, न लखो तो कई वांधो नथी। पहलू खानु तारीख, पछी वेपारीनुं नाम, पछी अहींया याद आवतुं होय तो आवक भरतिया नंबर। बराबर। पेटा नोंध तमे शीखाई छो। खापा अने पछीनुं खानु कयुं आवशे? रकम। आ खरीद नोंध आवे। एना पछी खरीद परत नोंध। खरीद परत नोंध फेर शू पड़े? खाली खाना में याद है कोई ने शू फेर पड़े? एक ज वस्तुनो फेर पड़े खाली।
खरीद नोंध अने खरीद परत नोंध में एक ज वस्तुनो फेर पड़े। अहींया आवक भरतिया नंबर आवे एनी जग्याए अहींया शुं आवे खाली उधार चिठ्ठी नंबर आवे। शुं आवे खाली उधार चिठ्ठी नंबर एटले तारीख, वेपारीनुं नाम, अहींया शुं आवशे उधार चिठ्ठी नंबर, खापा अने रकम। आ खरीद नोंध अने खरीद परत नोंध। एवी ज रीते बने वेचाण नोंध। वेचाण नोंध में पहलू खानु तारीख, पछी अहींया वेपारी नामनी जग्याए कोनुं नाम आवी जाय ग्राहकनुं नाम, पछी अहींया शुं थई जशे जावक भरतिया नंबर बराबर, पछी खापा अने रकम बराबर। आटला खाना आवशे आनी अंदर। वेचाण परत नोंध एमां तारीख, ग्राहकनुं नाम, पछी जावक भरतिया नंबरनी जग्याए शुं आवी जशे अहींया जमा चिठ्ठी नंबर, खापा अने रकम। 4 थई गई। हवे एक छेल्ली बाकी रही। शुं आवशे अहींया खास नाम नोंध, तारीख, विगत, खापा, उधार अने जमा। 5 वस्तु बनी गई अपनी पासे। खरीद नोंध आई गई, खरीद परत नोंध, वेचाण नोंध, वेचाण परत नोंध अने खास आम नोंध। ओके, एंट्री आपता जाई जेमां जे आवतुं जाय ए रीते बराबर जोता जाई। सौथी पहला बात करी पहलो व्यवहार है, पहलो व्यवहार एनी बात कर दे आपणे। पहलो व्यवहार तो पहला व्यवहारनी अंदर शुं कीधुं छे जोवी। 48,000 माल 10% वेपारी वटावे जुबेन ट्रेडर्स पासेथी खरीद्यो। पहलाथी विचारो क्या नोंध थशे, क्या नोंध क्या थाय पहला विचारो। तो खरीद नोंध में पहला 2016 ऑगस्ट 1 2016 ऑगस्ट 1 वेपारीनुं नाम, कोनी पासेथी माल खरीद्यो एनुं नाम तो जुबेन ट्रेडर्स खाते। जुबेन ट्रेडर्स में आपणे खरीद्यो छे तो जुबेन ट्रेडर्स खाते। आवक भरतिया नंबर कहीं आप्युं छे तमने के आखा दाखला में नहीं आप्युं, कहीं वांधो नहीं। केटला रुपया है 48,000, एमां 10% वेपारी वटाव। 48,000 में 10% बात करो, 48,000 माइनस 10% 43,200 आ खरीद नोंधनी अंदर। पछी 42,000 माल 5% वेपारी वटावे महजर पासेथी खरीद्यो, एनी नोंध पण क्यां थशे, क्या थशे खरीद नोंध में। तो खरीद नोंध नी अंदर आपणे लखीए कि तारीख 2 महजर खाते एमां पण कांई छे नहीं। 42,000 माल है, 42,000 माल एमां 5% बात करो, 42,000 माइनस 5% 39,900 बराबर। 2 व्यवहार पूरा थी गया। त्रीजो व्यवहार
महेश स्टोर्स पासेथी 20,000 माल 5% वेपारी वटावे खरीद्यो। महेश स्टोर पासेथी 20,000 माल 5% वेपारी वटावे खरीद्यो। याद करो खरीद्यो तो क्या आवशे? खरीद नोंधनी अंदर तारीख 3 महेश स्टोर्स खाते કેટલા રૂપિયાનો માલ છે? 20,000નો માલ, એમાં 5% વેપારી વટાવ બાદ કરો। 20,000 માઇનસ 5% 19,000। ખ્યાલ આવી ગયો અહીંયા સુધી? 3 ખરીદ નોંધના વ્યવહાર હતા એટલે ખરીદ નોંધમાં લખ્યા। હવે ચોથી તારીખ, અશરફ ફર્નિચર માર્ટમાંથી 12,000નું ફર્નિચર ખરીદ્યું। આની નોંધ ખરીદ નોંધમાં જ થાય ને? નો થાય। માલની ઉધાર ખરીદી હોય તો જ થાય। મિલકતની ખરીદી થાય તો એની નોંધ આપણે ખાસ આમ નોંધમાં કરવી પડે। તો ખાસ આમ નોંધ લખી 2016 મહિનો છે ઓગસ્ટ 4। ફર્નિચરની ખરીદી કરી, શું આમ નોંધ બને? ખાસ આમ નોંધ। ફર્નિચર આવે, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયાનું ફર્નિચર લીધું? 12,000। ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 12,000 તે અશરફ ફર્નિચર માર્ટ ખાતે 12,000 બાબત જે અશરફ ફર્નિચર માર્ટમાંથી ફર્નિચર ખરીદ્યું તેના। બરાબર, 4 તારીખ પણ પૂરી। 7 તારીખ, રાજાભાઈને 24,000નો માલ 20% નફો ચડાવી 10% વેપારી વટાવે વેચ્યો। પહેલાં તો નક્કી કરો નોંધ ક્યાં થાય, આમાંથી ક્યાં કરશો? માલ વેચો છે, ઉધાર માલનું વેચાણ ક્યાં નોંધ થાય? એનું વેચાણ નોંધમાં પહેલાં તારીખ લખી લે 2016 ઓગસ્ટ 7। હાલો, પછી ખાલી ગ્રાહકનું નામ જ વિચારો, કોને માલ વેચો એ જ વિચારો। કોને માલ વેચો? તો રાજાભાઈને। હવે જાવક ભરતિયા નંબર તો કાંઈ છે નહીં। હવે માલ કેટલા રૂપિયાનો? 24,000નો માલ। હવે આની ગણતરી કેવી રીતે થાય ખાસ ધ્યાન રાખજો। 24,000નો માલ હું કરું એ રીતે કેલ્ક્યુલેટરમાં બોલું એ રીતે કરતા જાઓ। પહેલાં લખો 24,000 પ્લસ એના ઉપર કેટલા ટકા? 20%। 24,000 વત્તા 20% એટલે કેટલા આવ્યા? 28,800 આવ્યા। એમાં વેપારી વટાવ કેટલો બાદ કરવાનો છે? 10%। તો પછી લખો માઇનસ 10%, 25,920 આવશે। કેલ્ક્યુલેટર વ્યવસ્થિત રીતે ઉપયોગ કરો। ફરીથી એક વખત કહું, પહેલાં કેટલા લખવાના? 24,000 વત્તા એમાં કેટલા એડ કરવાના? વત્તા 20% એટલે 28,800 આવશે। એમાં 10% માઇનસ 10% વેપારી વટાવ એટલે 25,920 રૂપિયા રાજાભાઈ ખાતે અહીંયા કેટલા આવશે? 25,920 આવશે। બરાબર। 8મી તારીખ, સલમાનને 36,000નો માલ 5% વેપારી વટાવે વેચ્યો। સલમાનને 36,000નો માલ 5% વેપારી વટાવે વેચ્યો। ક્યાં નોંધ થશે? વેચાણ નોંધમાં તારીખ 8। પહેલાં તારીખ જ વિચારવાની। હવે ખાલી ગ્રાહકનું નામ વિચારો। ગ્રાહકમાં કોણ છે? સલમાન। તો સલમાન ખાતે કેટલા રૂપિયાનો માલ છે? 36,000। 36,000માંથી 5% બાદ કરી નાખો। 36,000 માઇનસ 5% કેટલો આવશે? 34,200 રૂપિયા। 9 તારીખ, દિનેશભાઈને 4,000નો માલ પરત કર્યો। શાંતિથી વિચારો। પહેલાં દિનેશભાઈને માલ પરત કર્યો, દિનેશભાઈને માલ પરત કર્યો એટલે ખરીદ પરત કે વેચાણ પરત? દિનેશભાઈને આપણે દિનેશભાઈને માલ આપ્યો એટલે આપણે એમની પાસેથી માલ ખરીદ્યો હશે। ખરીદેલો માલ પાછો કર્યો, ક્યાં આવે? ખરીદ પરતમાં। આ રે ખરીદ પરત નોંધ 2016 ઓગસ્ટ 9 દિનેશભાઈ ખાતે કેટલા રૂપિયાનો માલ પરત કર્યો છે? 4,000। તો અહીંયા 4,000 દિનેશભાઈ ખાતે 4,000। 10 તારીખ, ચીનુભાઈને 12,000નો માલ 10% વેપારી વટાવે વેચ્યો।
माल वेचो छे एनी नोंध क्या थशे पहला विचारो। माल वेचो छे एटले एनी नोंध क्या थशे? वेचाण नोंध में। तो वेचाण नोंध नी अंदर करी तारीख 10 कोने माल वेचो आपणे? चीनूभाई ने। तो चीनूभाई खाते 12,000 नो माल है एम 10% वेपारी वटाव 12,000 में 10% बात करो એટલે 10,800 કેટલા વચ્ચે 10,800 એના પછી 14 તારીખ રાજાભાઈએ 6200 નો माल पाछो मोकलाव्यो। राजाभाઈએ मोकलाव्यो। આપણે રાજાભાઈને माल વેચો तो એ રાજાભાઈએ પાછો મોકલાવ્યો એટલે વેચાણ પરત નોંધની અંદર 2016 ઓગસ્ટ 14 ગ્રાહકમાં રાજાભાઈ ખાતે કેટલાનો માલ પાછો મોકલાવ્યો રાજાભાઈએ? 6200 6200। 15 તારીખ सलीम ने 3500 नो माल परत कर्यो। सलीम ने विचारजो शांति थी। सलीम ने 3500 नो माल परत कर्यो। सलीम ने आपणे माल परत कर्यो छे तो कई बाजुनी साइड आवशे? खरीद परत नोंध में। तारीख 15 सलीम खाते केटलानो माल छे? सलीम ने पाछो मोकलाव्यो 3500 नो। पछी मितुले 1600 नो माल पाछो मोकलाव्यो। मितुले ए होय ने एटले वेचाण परत होय, ने होय तो खरीद परत होय। तो मितुले आपणने माल परत कर्यो एटले वेचाण परत तारीख 16 मितुल खाते 1600 रुपया। बराबर पूरुं थई गयुं। हवे खाली शुं करी नाखी बधानो सरवाळो। पहेला सरवाळो कर लई। पहला आवशे तारीख ऑगस्ट महीनो है एटले 31 तारीख कुल उधार खरीदी पहला 43,200 39,900 અને 19,000 એટલે 10,21,00 આવું આવે છે। ચેક કરી લો 10,21,00। પછી અહીંયા 31 તારીખ કુલ ઉધાર વેચાણ 25,920 70,200 70,920 તો 25,900 34,200 અને 10,800। હવે અહીંયા 78,00 आने शू कहवाय? कुल उधार वेचाण परत तारीख 31 आनो टोटल करी 7,500 आने शू कहेशू? कुल उधार खरीद परत અને અહીંયા કુલ સરવાળો આનો કરી નાખી તો 12,000 રૂપિયા। बराबर आ तो जे छे ने आटलू तो खाली ई आगळना चेप्टरनुं हतुं। हजी खतवणीनुं तो आमां कंई आव्युं ज नथी। आ तो तमे पेटा नोंध जे शीखी गया ई पेटा नोंध अने खास आम नोंध जे शीखा छो ई खास आम नोंध ई चेप्टरनी वात छे। हवे आना उपरथी खतवणी करवानी छे आपणे। आना उपरथी शुं करवानी छे आपणे? खतवणी। तो एना माटे केटला खाता बनाववा पड़शे पहेला तो एनी वात करी। तो बहु जाजा नहीं बनाववाना, कही दऊं। जेटली पेटा नोंध बनावी होय एना खाता बने, खास आम नोंध न बने। एनी सिवाय जेटली पेटा नोंध होय एटलाना खाता बने अने जेटलाना नाम आव्या छे एटलाना खाता बने। एटले खातानी अंदर वात करूं तो कंईक आवी रीते बने। पहेलुं खातुं खरीद खातुं, पहेलुं खरीदीनुं खातुं आवे। बीजुं एम एनी अंदर जेना नाम होय जुबेन ट्रेडर्स, बीजुं मजर, त्रीजुं महेशभाई एटले के महेश स्टोर्स, चौथुं એટલે ખરીદ નોંધમાં કેટલા ખાતા થશે?
4 पहलू खरीद खातु, बीजू जुबेन ट्रेडर्सનું ખાતું, ત્રીજું મજરનું ખાતું, ચોથું મહેશ સ્ટોર્સનું ખાતું, પાંચમું આવે ખરીદ પરત ખાતું। પાંચમું કયું આવશે? ખરીદ પરતનું ખાતું। છઠ્ઠું આવે દિનેશભાઈનું ખાતું, આમાં ક્યાંય દિનેશભાઈનું નામ નથી આવ્યું ને તો દિનેશભાઈનું ખાતું। સાતમું આવશે સલીમ ટ્રેડર્સનું ખાતું। આડા નવડા ક્રમ ચાલે, ક્રમ આડા નવડા તો વાંધો નહીં, બરાબર। સાતમું, 7 ખાતા થઈ ગયા। આઠમું વેચાણ નોંધનું ખાતું। નવમું રાજાભાઈનું ખાતું। 10મું સલમાનનું ખાતું। 11મું ચીનુભાઈનું ખાતું। 12મું વેચાણ પરતનું ખાતું। 13મું રાજાભાઈ તો આવી ગયા એટલે એનું લખવાની જરૂર નથી। 13મું મિતુલનું ખાતું। હવે ખાસ આમ નોંધનું તો ન હોય એટલે 14મું જે છે એ ફર્નિચરનું ખાતું અને 15મું જે છે એ અશરફ ફર્નિચર માર્ટનું ખાતું। એટલે ટોટલ 15 ખાતા થયા, એક બાકી નથી રહી ગયા ને, આપણે ચેક કરી લઈએ। ખરીદીનું ખાતું 1, બરાબર, પછી જુબેન ટ્રેડર્સ 2, મઝર 3, મહેશ સ્ટોર્સ 4, ખરીદ પરત 5, દિનેશભાઈ 6, સલીમભાઈ 7, રાજાભાઈ વેચાણ નોંધ જે છે વેચાણનું ખાતું 8, રાજાભાઈ 9, સલમાન 10, ચીનુભાઈ 11, વેચાણ પરત 12, રાજાભાઈ આવી ગયું એટલે એ ન બને, 13, 14 અને 15। ખાલી કેટલા ખાતા? ખાલી 15 ખાતા। ખતવણી એકદમ ઇઝી છે, ખાતા દોરવા એ થોડીક મહેનત છે, બાકી ખતવણી ઇઝી એમને માર્ક મળે આને, બરાબર। તો આની ખાતા બનાવવાની પ્રોસેસ મારી હારવાર ચાલુ કરી દો, બરાબર। પહેલાં આપણે અત્યારે આની ખતવણી શીખવાડું છું, આની ખતવણી કેવી રીતે થાય। મગજમાં 4 વસ્તુ સેટ કરી લેજો એટલે હાવ ખતવણી ઇઝી થઈ જાય। ખરીદી ઉધાર હોય, ખાલી એક યાદ રાખો ને બધું થઈ જશે। ખરીદી ઉધાર, ખરીદી ઉધાર, ખરીદ પરત જમા। શું? ખરીદી ઉધાર, ખરીદ પરત જમા, ખરીદી ઉધાર, ખરીદ પરત જમા। વેચાણ જમા, વેચાણ પરત ઉધાર। આટલું વિચારો ને તો ખતવણી પૂરી થઈ ગઈ। આટલું આવડવું જોઈએ, અમુકને આટલું જ નથી આવડતું। ખરીદી કેવી? ઉધાર, ખરીદી ઉધાર, ખરીદ પરત જમા, વેચાણ જમા, વેચાણ પરત, ખરીદી ઉધાર, ખરીદ પરત જમા, વેચાણ જમા, વેચાણ પરત ઉધાર। આટલું જ્યાં લખું અહીંયા લખી લેજો, આટલું આવડશે તો આની ખતવણી આવડશે, બરાબર। જોવી આના ખાતા આપણે દોરી, લખવું હોય તો લખી લેજો। હજી કહું છું, ખરીદી ઉધાર, ખરીદ પરત જમા, વેચાણ જમા, વેચાણ પરત ઉધાર, બરાબર। જો આપણે પહેલાં આની ખતવણી કરી, એકદમ ઇઝી છે ખતવણી। આટલું લખી લેજો, જો આટલું છે ને પહેલાં લખી લેજો એટલે આમાં ખતવણી મજા આવશે। ખરીદી ઉધાર, ખરીદ પરત જમા, વેચાણ જમા, વેચાણ પરત ઉધાર। પહેલાં આટલું લખી લેજો। બીજું, ખરીદી અને ખરીદ પરત, આમાં બેમાં પરચુરણ દેવાદાર યાદ રાખવાનું। શું યાદ રાખવાનું? એ ક્યાં આવશે એ તમને કહું, સોરી, પરચુરણ લેણદાર, પરચુરણ લેણદાર, ખરીદી અને ખરીદ પરત, આમાં શું યાદ રાખશો? પરચુરણ લેણદાર। વેચાણ અને વેચાણ પરત, આ બેમાં યાદ રાખવાનું પરચુરણ દેવાદાર। ખરીદી ખરીદ પરતમાં લેણદાર, વેચાણ વેચાણ પરતમાં દેવાદાર, બરાબર। આટલું પહેલાં એક લખેલું તમારી પાસે વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ, યાદ રાખજો, તો તમને આ જે છે ને એકદમ ઇઝી પડી જશે। ઓકે, ખાતા દોર ના ખોલો મારી યાર થોડીક વાર હાલ। પહેલું ખાતું ખરીદ ખાતું, તો ખરીદ ખાતાની અંદર
નાના નાના દોરજો, બધામાં એક એક એન્ટ્રી આવશે, બહુ મોટા દોરવાની જરૂર નથી. તારીખ, વિગત, ખાપા, તારીખ વિગત નોપા, તારીખ વિગત નોપા, રકમ, તારીખ વિગત નોપા, રકમ. તારીખ વિગત નોપા, રકમ, તારીખ વિગત નોપા અને રકમ. બે, ત્રણ, ચાર, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ભાઈ ના અત્યારે આપણે જેટલા બને એટલા બનાવી. બીજું ખાતું કોનું આવશે? જુબેન ટ્રેડર્સ ખાતું, પછી મહજર ખાતું, પછી મહેશ ટ્રેડર્સ ખાતું અને ખરીદ પરત ખાતું. બધામાં તારીખ વિગત નોપા રકમ, તારીખ વિગત નોપા રકમ, તારીખ વિગત નોપા રકમ, તારીખ વિગત નોપા રકમ. જમા 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 જમા, ઉધાર 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 ઉધાર. જો એકની ખતવણી શીખી લો, બધાની આવડી જશે, એકદમ સિમ્પલ છે. હમણાં જે યાદ કરાવ્યું તે યાદ કરો. ખરીદી કેવી હોય? ખરીદી ખરીદી ઉધાર, ખરીદી ઉધાર, ખરીદી ઉધાર. તો ખરીદી ઉધાર, તો ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ જવાનું. ક્યાં જવાનું? ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ. ખરીદીમાં નામ કોનું લખાયું હતું? હમણાં યાદ કરો, હમણાં ઓલું લખીને તમને આપ્યું. ખરીદીમાં નામ કોનું લખવાનું? લેણદારનું. કોનું? લેણદારનું. તો ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ, ખરીદ ખાતું એની ઉધાર બાજુ, એમાં પરચુરણ લેણદાર ખાતે ટોટલ રકમ લેવાની. કઈ રકમ લેવાની? કુલ રકમ. તો ખરીદ ખાતે ઉધાર, તો ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ, આ ખરીદ નોંધ છે તો ખરીદ નોંધમાં ખરીદીની ઉધાર બાજુ, ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ તારીખ છેલ્લી લેવાની. 2000 છેલ્લી તારીખ લઈ લે. તો અહીંયા 2016 ઓગસ્ટ 31 પરચુરણ લેણદાર ખાતે. ખરીદીમાં કોણ હોય? લેણદાર હોય, એવું કીધું હતું. યાદ કરો, પરચુરણ લેણદાર ખાતે કઈ રકમ લેશો? 10-21-00. ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ પરચુરણ લેણદાર ખાતે 10-21-00. હવે શું કરવાનું? ખરીદીમાં ઉધાર ગયા. ખરીદીમાં ક્યાં ગયા? ઉધાર. તો આ બધા જે છે ને, આ બધા એ બધાની જમા બાજુ નામ ખરીદીનું જ તે બધામાં. અહીંયા ખરીદીની ઉધાર બાજુ ગયો, તો આ બધાના ખાતાની કઈ બાજુ જવાનું? જમા બાજુ. આ ત્રણેયના ખાતાની જમા બાજુ અહીંયા નામ કોનું દેવાનું?
ખરીદીનું। તો સૌથી પહેલાં જુબેન ટ્રેડર્સ છે, તો જુબેન ટ્રેડર્સની આ જુબેન ટ્રેડર્સ એની જમા બાજુ 2016 ઓગસ્ટ, તારીખ એની જ લેવાની, તારીખ કઈ 1, અહીંયા કોના ખાતે લખું, ખરીદ ખાતે, કેટલા થશે 43,200, આ થઈ ગયું। પછી મહજર, તો મહજરના ખાતાની જમા બાજુ અહીંયા 2016 ઓગસ્ટ એની તારીખ 2, ખરીદ ખાતે, બધામાં નામ ખરીદીનું જ તે 39,900। પછી મહેશ સ્ટોર્સ, તો મહેશ સ્ટોર્સની જમા બાજુ 2016 ઓગસ્ટમાં મહેશ સ્ટોર્સની તારીખ 3, ખરીદ ખાતે કેટલા 19,000। આ ખરીદ નોંધની ખતવણી થઈ ગઈ, 4 ખાતાની ખરીદ નોંધની ખતવણી શું થઈ ગઈ, પૂરી। કેવી રીતે મેં ખરીદ નોંધની ખતવણી કરી, પહેલાં શું કર્યું, ખરીદ ખાતાની ખરીદ મગજમાં પહેલાં મને એટલી તો ખબર પડવી જોઈએ, ખરીદી ઉધાર અને અંદરના નામ જમા, આટલું યાદ રાખવાનું। શું, ખરીદી ઉધાર અને અંદરના નામ છે એ શું થઈ જાય, જમા। તો ખરીદી ઉધાર, તો ખરીદ ખાતાની ઉધાર બાજુ નામ કોનું, પરચુરણ લેણદાર ખાતે ટોટલ રકમ લેવાની, અને આ બધાના ખાતાની કઈ બાજુ ગયો, જમા બાજુ, એમાં નામ કોનું, ખરીદીનું। જેના મગજમાં બેઠવું એ વિચારો, આમાં શું થતું હશે, આમાં કેવી રીતે કરાય ખરીદ પરત નોંધમાં। અહીંયા ખરીદ પરત ખાતું છે, તારીખ, વિગત, નોપા, રકમ, તારીખ, વિગત, નોપા, રકમ, જમા, ઉધાર। ખાલી મને એટલું કહો, આમાં કેવી રીતે નોંધ કરું લોકો, ખરીદ પરતમાં નોંધ કેવી રીતે થશે વિચારો। ખરીદ પરત કેવું, ખરીદી ઉધાર, ખરીદ પરત જમા, તો ખરીદ પરત ખાતાની જમા બાજુ, ખરીદ પરત ખાતાની આ ખરીદ પરત ખાતું છે એની કઈ બાજુ જવું, જમા બાજુ। અહીંયા નામ કોનું, ખરીદી અને ખરીદ પરત બેમાં નામ કોનું આવે છે, લેણદારનું। તો એમાં પણ પરચુરણ લેણદાર ખાતે રકમ કઈ લઉં, કેટલા લઉં, 7500। તો કેવી રીતે આવશે અહીંયા 2016 ઓગસ્ટ કઈ તારીખ 31, પરચુરણ લેણદાર ખાતે 7500 રૂપિયા। અહીંયા જમા ગયો, તો આ બેયના ખાતાની કઈ બાજુ જવાનું, અહીંયા જમા, તો આ બેયના ખાતાની ઉધાર બાજુ, અહીંયા નામ કોનું આપું, ખરીદ પરતનું। તો એ બેની ખતવણી કેવી રીતે થશે, જોઈ લઈ। બરાબર, જો આ ચેકી નાખું છું અહીંયા, કોનું ખાતું છે અહીંયા, દિનેશભાઈનું ખાતું, તો અહીંયા દિનેશભાઈ ખાતું, બરાબર। પછી દિનેશભાઈ પછી સલીમ ખાતું, તો અહીંયા સલીમ ખાતું, બરાબર। પછી સલીમ ખાતું તો આવી ગયું। હવે અહીંયા કયું આવશે, વેચાણનું ખાતું, એના પછી, બરાબર। પછી વેચાણ પછી રાજાભાઈનું ખાતું, તો રાજાભાઈ ખાતું, બરાબર, ઓકે। પહેલાં તો આપણે ખરીદ પરતની જ વાત કરતા હતા, તો ખરીદ પરત ખાતાની ખરીદ પરત જમા, તો ખરીદ પરત ખાતાની જમા બાજુ પરચુરણ લેણદાર ખાતે 75। ખરીદ પરતમાં જમા ગયો તો દિનેશભાઈ અને સલીમમાં ક્યાં જવાનું, ઉધાર, તો આ દિનેશભાઈનું ખાતું એની ઉધાર બાજુ 2016 ઓગસ્ટ તારીખ 9, અહીંયા નામ કોનું આપું, ખરીદ પરત ખાતે કેટલા 4000। અને પછી સલીમભાઈના ખાતે, તો સલીમભાઈના ખાતાની 2016 ઓગસ્ટ 15 ન્યાય ખરીદ પરત ખાતે કેટલાને આપું 3500। તો ખરીદ પરતના 3 ખાતાની એન્ટ્રી થઈ ગઈ, ખરીદ પરતમાં જમા ગયો અને અંદરમાં ઉધાર,
ખરીદીમાં કેવું હતું? ખરીદીમાં ઉધાર ને આ બધાની જમા, ખરીદ પરતમાં અહીંયા જમા, આ બધાની ઉધાર. વેચાણમાં કેવું થશે? વેચાણની કઈ બાજુ જવાનું? જમા બાજુ. વેચાણની જમા બાજુ. અહીંયા તારીખ શું આવશે? 2016 ઓગસ્ટ 31. બરાબર. વેચાણમાં કઈ બાજુ જશું આપણે? જમા બાજુ. અને અહીંયા નામ કોનું આવશે? કોનું આવે? પરચુરણ. હવે કોણ થઈ જાય? દેવાદાર. પરચુરણ દેવાદાર ખાતે વેચાણ નોંધનો ટોટલ કેટલો આવ્યો તો આપણો? વેચાણ નોંધનો ટોટલ 10,21,00 એવું કંઈક હતું. ટોટલ જો 10,21,00 વેચાણ નોંધનો ટોટલ છે આપણી પાસે. સોરી, 10,21,00 નહીં, એ તો આનો હતો. વેચાણ નોંધનો ટોટલ 70,920. તો વેચાણ નોંધમાં 70,920. હવે વેચાણમાં હું અહીંયા વેચાણમાં જમા બાજુ ગયો તો એની અંદરનું નામ છે એ બધામાં ક્યાં જવું? ઉધાર બાજુ. તો ઉધાર બાજુમાં પહેલાં છે રાજાભાઈ. તો 2016 ઓગસ્ટ. રાજાભાઈમાં કઈ તારીખ છે? 7. અહીંયા કોના ખાતે લખું? વેચાણ ખાતે કેટલા છે? 25,920. આ રાજાભાઈનું આવી ગયું. હવે કોનું એની પછીનું ખાતું આવશે? અહીંયા સલમાનનું ખાતું. તો સલમાનના ખાતામાં કેવી રીતે આવે? એમાં એ જ રીતે અહીંયા સલમાનનું ખાતું. તો સલમાનના ખાતાની કઈ બાજુ જવાનું? ઉધાર બાજુ. 2016 ઓગસ્ટ અહીંયા પણ કોના ખાતે? વેચાણ ખાતે. વેચાણ ખાતે કેટલા આવશે? 34,200. બરાબર. હવે એવી જ રીતે કોનું ખાતું આવશે? ચીનુભાઈનું ખાતું. બરાબર. આવડે? હવે ચીનુભાઈના ખાતાની કઈ બાજુ જવાનું? જમા બાજુ. અહીંયા પણ કોના ખાતે? વેચાણ ખાતે. ખ્યાલ આવ્યો? વેચાણ પરતમાં કેવી રીતે કરશું? હાલો, વેચાણ પરત એક તો હાથે કરવું પડશે ને. વેચાણ પરતમાં આપણે કેવી રીતે કરશું? વેચાણ પરતની ઉધાર બાજુ પરચુરણ દેવાદાર ખાતે ટોટલ કેટલો લઈ લેશું? 7800. અને રાજાભાઈ અને મિતુલના ખાતાની જમા બાજુ. અહીંયા રાજાભાઈનું ખાતું તો છે જ. રાજાભાઈ અને મિતુલના ખાતાની જમા બાજુ અહીંયા વેચાણ પરત ખાતે. અને ખાસ આમનોંધની ખતવણી આપણે આમનોંધમાં જેમ કરતા હતા એ જ રીતે. ફર્નિચર ખાતાની ઉધાર બાજુ નામ અશરફ ફર્નિચર માર્ટ ખાતે. અને અશરફ ફર્નિચર માર્ટની જમા બાજુ અહીંયા નામ ફર્નિચર ખાતે. બરાબર. એટલાની ખતવણી તમારે પૂરી કરવાની છે. બરાબર. કેટલા ખાતા બાકી રહ્યા? સલમાનનું ખાતું આવી ગયું. હવે આના પછી અહીંયા એક ચીનુભાઈનું ખાતું બનાવવાનું, પછી વેચાણ પરતનું ખાતું બનાવવાનું, રાજાભાઈનું તો બનાવેલું જ છે, એક મિતુલનું ખાતું બનાવવાનું, ફર્નિચરનું અને અશરફ ફર્નિચર માર્ટનું. બરાબર. એટલા ખાતા બનાવીને એની ખતવણી તમારે પૂરી કરવાની છે.